So in the previous class, we have started with flow charts, right? We have already drawn a flow chart for two algorithms. One is for finding the product of given two numbers, and another one is for calculating the simple interest. One simple interest calculation algorithm flow chart ಅನ್ನು draw ಮಾಡಿವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ನಂಬರ್ ಅದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ flow chart ಅನ್ನು ಹಾಕಿವಿ. So next we'll move on with the next algorithm. Okay? ಯಾವುದು next algorithm ಬರ್ದಿದ್ದು? We have written algorithm for addition, subtraction, then calculation of area of rectangle, and then area of circle and circumference. So for all these, you need to draw the flow chart. So take down the question. Take down the question. Draw the flow chart. Draw the flow chart. Draw the flow chart. Draw the flow chart to find area and circumference of a circle. Draw a flow chart to find or calculate the area and circumference of a circle. Okay, try madri. Good attempt. So what is the given question? You need to calculate area and circumference of a circle. Circle antandra you'll be having either the area or you'll be having the circumference. Adanna find out madike nimage ಏನು ಬೇಕು? Radius ಬೇಕು. This is what is radius. ಹೌದಾ? ಇದನ್ನ diameter ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಪೂರ್ತಿನ half ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? Radius ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅನಿಸ್ತೈತಿ? ನೀವು ಈಗ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ PUC ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದೆ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕಂತ ಜಾಸ್ತಿ. Is it correct or no? Radius and diameter. Okay, with the input radius and a constant value pi, you are going to calculate the area and circumference of a circle. So first step, you need to start the flow chart. Algorithm में आगे तो flow chart में आगे ये constant steps पड़ता है. One start और one stop, and that is represented with the help of oval symbol. So draw a oval and start. First step complete ಆಯಿತು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Second step ಅನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. That means you are going to second step. What is the second step? You need to take the inputs. Second step ನಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? Inputs ಅನ್ನು read ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು input ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ಈ particular problem ನಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಒಂದೇ input ಬೇಕು. That is radius. So you are going to read that radius either as a r or as a whole radius illa rad ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಅನಿಸ್ತೈತಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And for input as well as output you have a single symbol, that is parallelogram. Input ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀತಿಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಒಳಗೆ ಬರೀತೀವಿ? parallelogram ನಾಗ ಬರೀತೀವಿ. So draw a parallelogram and then take the input, and here there is only one input, and the instruction used for providing input is read r represents radius. Okay, input na tagonಡ್ವಿ. Next step, you need to perform the calculation. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ step ಏನು calculation, and for calculation purpose which symbol you are going to use? It is rectangle. So draw a rectangle. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನಾವು ಎರಡು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್. The calculation is for two things. One is the area of a circle and another one is circumference of a circle. So
ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ರೀಡರ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅದೇನು ಬಹಳ ಇಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ರೊಳಗೆ ಬರಿಬಹುದು. ರೈಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಏರಿಯಾ. ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹೌದಾ? ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿಲ್ಲ. ಪೈ you are not going to read pi because it is a constant value. ನೀ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸರಿ ಏರಿಯಾನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡು ವಿತ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್, ಪೈ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ನಾನು ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತೈತಿ, ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತೈತಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಥವಾ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್, ದೊಡ್ಡದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೇಮ್ ಇರ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ you are going to take a constant 3.142 into r square. That means r has to be multiplied 2 times. Pi r square, r into r. Area calculation ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು? That is circumference. c is equals to 2 pi, same value, and r. Okay. ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡು, ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೇವಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್. Either you can print in a single statement or you can print in two separate statements. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡಬಹುದು, ಎರಡು ಸೆಪರೇಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. a is equals to 3.142 into r into r, and then one more rectangle. c is equals to 2 into 3.142 into r. ಈ ರೀತಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೆಪರೇಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾಗೂ ಬರೀಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾಗೂ ಬರೀಬಹುದು. And next, printing also can be done in two different steps or you can do it in a single step. ಏನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಏರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್. ಪ್ರಿಂಟ್ a, c or else print a this is also okay. ಈ ರೀತಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾಗ, ಇಲ್ಲ ಎರಡರಾಗ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡರಾಗ, ಬಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ವಿ, ಮುಗಿತಾ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಏನು ಹೆಂಗ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಓವಲ್ ಸಿಂಬಲ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಐದರ್ ದಿಸ್ ವೇ ಆರ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್. ಸರ್ಕಲ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಏರಿಯಾನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಡೌನ್. ಯಾರು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾರ್ದು ತಪ್ಪಾಗೈತಿ ಅವರು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊ, ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ಇದಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಲೀಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಲಿನ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So whichever you want you can take. Those who are not written correctly or those who are not tried can take it down.
ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಬರ್ಕೊಳ್ದಾಯ್ತಾ? Everyone completed? Okay. Take down the next one. Draw a flow chart. Draw a flow chart to find. Draw a flow chart to find largest of two numbers. Draw a flow chart to find largest of two numbers. Okay. ಇಲ್ಲಿಯ ಹೊಸದು ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಗೋರಿಥಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಚೆಕ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವೆರಡಕ್ಕೆ ನಡು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ದೊಡ್ಡದೈತೋ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ದೊಡ್ಡದೈತೋ. You are going to check the condition, and depending upon the result of the condition, you are going to give the output. ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಕಂಡೀಷನ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಟ್ರೂ ಬರ್ತೈತೋ ಅಥವಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಬರ್ತೈತೋ. ಟ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಫಾಲ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಕಂಡೀಷನ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಎರಡರೊಳಗೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. Because you need to give both the statements. ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಗೋರಿಥಮ್, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಎರಡರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಎರಡರೊಳಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್, ಐದರ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿಸ್. ಯಾಕೆ ಪೂಜಾ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಿ? ಸೊ ಆನ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಫ್ಲೋ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ತನಕ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಲ್ ಆಗೇನೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ದು. ಆದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾಗ ಹಂಗ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುದು ಅಥವಾ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುದು, ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡುವಂಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎರಡನ್ನೂ ಬಿಡುವಂಗೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ರೈಟ್ ದ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕ ನೀವು ಬರದ್ರಾಯ್ತು. ಓಪನ್ ದ ಅಲ್ಗೋರಿಥಮ್. ಇದು ಅಲ್ಗೋರಿಥಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ಸಿದ್ದೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಪನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಗೋರಿಥಮ್. Okay, so first step in the algorithm model, it is start, and that we are going to represent in oval. Okay, and next, what is the next statement? Next instruction, explanatory comment na helbedri, next instruction na helri. Start madidmele ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, values na read ಮಾಡ್ತೇವೆ. And what is the question for this one? To find the largest of two numbers. ಎರಡರೊಳಗೆ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು, ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು. You need to read two values. Take any two variables, a, b, x, y, mn, whatever you feel comfortable. Take two variables. You need to read two values. Read two values ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is an input statement. We are going to provide two values as the input. ಆ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. And input is represented with the symbol parallelogram. So I take A and B. Read A, B. Always separate the variables with the help of comma. ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ರೀಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಡುವ ಕಾಮಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾಮಾ which is going to separate the values. Okay, ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂತೀವಿ ನಾವು,
we are going to check the condition whether A is largest or B is largest. Large ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ? With the help of greater than operator. A ಮತ್ತು B ನಡುವ greater than operator ಅನ್ನ ಇಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? Condition check ಮಾಡ್ತೇವೆ. Whether the condition becomes true or it becomes false. So here you need to check the condition. And for condition checking, table open ಮಾಡ್ರಿ, symbols ಇದೆ. There is a symbol. ಯಾವ symbol ಅದ condition checking ಗೆ? Which symbol you are going to use for condition checking? Rhombus. Yes, it is diamond or rhombus. Okay, so what is the next instruction in the algorithm? Condition checking with the help of if statement. If A is greater than B. ಏನದ ಇದೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅದ ಇಲ್ಲ? If A is greater than B. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗಬಹುದು? Either it may become true or it may become false. ಹೌದಾ? ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗಬಹುದು? ಟ್ರೂ ಆದ್ರೂ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಬಹುದು. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? Yes or no? Yes, ma'am. The condition may become true or it may become false. Okay. Is it possible that it will not become either true or false? ಅದು ಟ್ರೂ ನೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಫಾಲ್ಸು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನ್ರ ಬರ್ತೈತಿ? No, ma'am. ಯಾರೋ ಎಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಲಿಂಗ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ನೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಫಾಲ್ಸು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರ್ತೈತಾ? The condition will either become true or it will become false. ಎರಡು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತನೂ ಹೇಳಿಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎರಡು ಆಗ್ತಾವು ಅಂತನೂ ಹೇಳಿಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. Right? So, depending upon whether the condition becomes true, you are going to give one output. And whether the condition is becoming false, on that basis, you are going to give one more condition. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಒಂದು, ಫಾಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ. Here you are going to give out the result. Result ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೇವೆ ನಾವು? Which symbol is used for giving out the result? It is Parallelogram. That is parallelogram. Okay. So you are going to get either this output or this output. ಎರಡು ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, ಎರಡರಾಗ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೂ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಮೀನ್? ಇಫ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟ್ರೂ, then what is the meaning of it? ಈ ಕಂಡೀಷನ್ A is greater than B. A is greater than B. Type it. If this particular condition, that is A is greater than B, true ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? A is largest number. If A is greater than B, true ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? A is largest. ಹೌದಾ? If this condition becomes true means A is largest among the given two. ಈ ಎರಡರೊಳಗಡೆಗೆ A ದೊಡ್ಡದದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾವಾಗ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. You are going to print. What you are going to print? Here you need to print the statement, not value. So put it in double quote. What will be the result if this condition becomes true? A is largest. So you are going to print that one. A is largest. ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? B is largest. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? A ಸಣ್ಣದದ. A ಸಣ್ಣದದ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಅದರ ಅರ್ಥ? B ದೊಡ್ಡದದ ಅಂತಾನೆ. ಹೌದಾ? ನೀ ನನ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ, ನಾನು ನಿನ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ? ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ A is smaller and B is larger. A ಸಣ್ಣದು ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು? ದೊಡ್ಡದು ಯಾವ್ದದ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ.
ಈಗ ಎರಡರೊಳಗೆ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದು ಸಣ್ಣದು ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್. ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಬಿ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಪ್ರಿಂಟ್ ಬಿ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೌ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ದೆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಐ ಚೆಕ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. And at any point of time, whatever the values you provide as input, either the condition becomes true or it becomes false. Consider the condition is true now. ಇವಾಗ ನಾ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಯ್ತು. ಟ್ರೂ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಫ್ಲೋ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಟ್ರೂ ಆಯ್ತು, ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿಕೇಮ್ ಫಾಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, 10, 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಿ 10 is greater than 5, condition is true. That means A ಒಳಗಿರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, I gave the value as 50 and 100. 50 is greater than 100. ಏನಾಯ್ತು, ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಕಡೆ ಪಾರ್ಟಿ ಹೋಗಂಗೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಐ ಗಿವ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್. ಇದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಐದರ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟ್ರೂ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್. ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಟು ಅ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್. ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫೀಚರ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ಸ್, ಎಲ್ಲಾ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಐದರ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟರ್ಮಿನೇಟ್. ಐದರ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟರ್ಮಿನೇಟೆಡ್. ನೀವು ಯಾವ ಹಾದಿಯಿಂದ ಬಂದ್ರು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡಬೇಕು, ಸ್ಟಾಪಿಗೆ ಕೂಡಬೇಕು. ಕಂಡೀಷನ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾಪ್. Is it clear? Is it clear? Okay, take it down. And don't forget to mention the true and false. ಯಾವ ಕಡೆ ಟ್ರೂ ಅದ, ಯಾವ ಕಡೆ ಫಾಲ್ಸ್, ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಈ ಕಡೆ ಟ್ರೂ, ಈ ಕಡೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇವನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಇರಬೇಕು. ನೀ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತೈತಿ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್.
ಎಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆಯ್ತಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲಾರ್ದು okay take down the next question draw a flow chart to check whether the given number is even or odd. Draw a flow chart to check whether the given number is even or odd. Even or odd. Check whether. Okay, I'll end this session as the time is up. You can take it as an homework. Complete ಆದ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ರಿ. Draw the flow chart and send it to me. I'll check it. Thank you.